دوستو ہمارا یوٹیوب چینل رضوان سبحانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں۔ بیٹا تمہاری بیٹی سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی سب سے پہلے بیٹی کو دو، سب سے پہلے بیٹی کو دو، اس کی دل جوئی کرو، اس کا دل مت دو، کوئی بھی چیز لاؤ سب سے پہلے بیٹی کو دو اور پھر بیٹی سے حکم کرو یہ دن ہی تمہارے لیے ہے اور اسی میں تم سارے بھائی بہن بانٹ لیا کرو۔ آپ نے یہ سکھایا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹی کو بعد میں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بیٹی کو پہلے دے اور بیٹا کو بعد میں دے۔ بیٹا کے لیے تو فریج میں رکھا جاتا ہے، 3 دنوں تک رکھا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، لیکن بیٹی کا کوئی انتظار نہیں۔ جانتے ہیں بیٹا آپ کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، لیکن بیٹی آپ کے گھر میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ تو آپ کے گھر میں ایک مہمان ہے، ایک مہمان کی حیثیت سے ہے، اور مہمان کسی کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہتا۔ ابھی آپ کے گھر آپ کے محلے میں میں مہمان بن کے آیا ہوں، کوئی 10 دن اور 50 دن، 1 مہینہ اور سال بھر پوری عمر کے لیے نہیں آیا ہوں، آج آیا ہوں، رات کے بعد صبح میں پھر چلا جاؤں گا۔ مہمان کا تو یہی کام ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آیا چلا گیا، تھوڑی دیر رہا پھر چلا گیا۔ بیٹی ہمارے گھر کے مہمان ہے، وہ جب تک ہے تب تک ہمارے گھر کے مہمان ہے، جب شادی کا وقت ہوگا شادی کے وقت میں پھر وہ اپنے گھر چل جائے گی۔ تو بیٹی ہمارے گھر کی مہمان ہے، لہذا سب سے پہلے بیٹی کو دو اور بیٹی کی دلجوئی پیدا کرو، بیٹی کے اندر پیار محبت کیا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس طرح لوگ بیٹیوں کو دیکھ کر کے مایوس ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت ہے، آپ کو بیٹیوں کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، جس نے اپنی بیٹیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیٹیوں کو پانے کے بعد اس کی صحیح تعلیم و تربیت کیا اور اس کے بعد اس پر خوش رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی برکت سے اس ماں باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جس نے 3 بیٹی کی صحیح پرورش کی، پالا پوسا، صحیح تعلیم و تربیت دیا، تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ، اگر جس کے پاس 2 بیٹی ہوں، آپ نے فرمایا اگر 2 بیٹی ہوں اور 2 بیٹی کے باپ نے بھی اپنے بیٹی کی صحیح تعلیم و تربیت کیا، اسے صحیح سلامت پالا پوسا، حلال غذا سے پالا، تو وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، جس کے پاس اگر صرف 1 بیٹی ہو، میرے آقا نے فرمایا اگر اس نے بھی یہی نام رکھا وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا بیٹی کی آمد پر جنت کی بشارت دے رہی ہے، میرے آقا بیٹی کے آنے پر جنت کی بشارت دے رہی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹی کی پرورش کی وہ جنتی ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ بھی جنتی ہے، جس نے 1 کی پرورش کی وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جس کے پاس بیٹی ہی نہ ہو، جس کے پاس بیٹی ہی نہ ہو، آپ نے فرمایا اگر بیٹی نہ ہو لیکن دل میں تمنا ہو، بیٹی نہ ہو لیکن دل میں آرزو ہو، بیٹی نہ ہو لیکن بیٹی کی خواہش ہو کہ کاش کہ ہمارے گھر میں بھی بیٹی ہوتی، بیٹی کی نیت ہے، خواہش ہے، تو اللہ اس کے نیک ارادے اور نیک نیت کی برکت سے اسے بھی جنتی عطا جنت کا فرمائے گا، جنتی بنا دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، بیٹیوں کو اپنے گھر کا مہمان سمجھو، اس کا مان سمان کرو، اس کو برابری کا حق دو اور اس کو فضیلت دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعظیم اس طرح سے فرمائی کہ جب آپ اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو حضرت سجدہ فاطمہ اپنی والد محترم کو اپنے گھر آتا دیکھتے، جب اپنے گھر آتے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
आदम से खड़े हो जाते, बाप आए हैं, अरे नबी तो हैं, नबियों के नबी इमामुल अंबिया है, लेकिन एक बेटी के लिए एक बाप आया है। सैयदा फातिमा ने नबी का भी एहतराम बताया, एक बाप का भी एहतराम बताया कि नबी की ताज़ीम किस तरह से की जाए और एक बाप की ताज़ीम किस तरह से की जाए। नबी जब फातिमा के घर आते, फातिमा आदम से अपनी जगह खड़े हो जाती, सुभान अल्लाह। और जब सैयदा फातिमा अपने बाप के घर जाती, अपने मैके जाती, रसूल पाक के घर जाते, मेरे आका जिस मसनद पे बैठे होते, मेरे आका अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते, सुभान अल्लाह। ये बाप बेटी की मोहब्बत है, ये बाप और बेटी की मोहब्बत है। मेरे आका खड़े हो जाते। अच्छा, मेरे आका ने अपनी बेटी के लिए जगह छोड़ दी, मसला छोड़ दिया, अपनी जगह पे बैठाया। क्या मतलब हुआ? अगर आज के दौर में आपके लिए कोई एमएलए एमपी अगर जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है वो कुर्सी छोड़ दे और फिर आपसे कहीं नहीं आप इस कुर्सी पर बैठे, तो गौर कर, इंसान की खुशी की इंतहा न रहेगी। इंसान इतना खुश होगा, वो भी अपने आप में कहेगा, हमें यार पहचान अपने आप को कि एक एमएलए ने तुम्हारे लिए कुर्सी छोड़ दिया, एक एमएलए ने एमपी ने तुम्हारे लिए कुर्सी छोड़ दिया है, इमाम साहब ने तुम्हारे लिए जगह छोड़ दिया है, मुफ्ती साहब ने तुम्हारे लिए मसला छोड़ दिया है। बड़े फख्र की बात होगी कि जिसके लिए इमाम साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, एमएलए, एमपी, बड़े सरमाएदार लोग हमारे लिए जगह छोड़ दे। अब गौर करें उस इंसान की अजमत क्या होगी, उसका मकाम और रुतबा कितना बुलंद होगा। लेकिन याद रखें, हम दुनियादार के लिए दुनियादार कुर्सी छोड़े तो हम इतना भूल जाते हैं कि गुब्बारे की तरफ हो जाते हैं और फिर फख्र से लोगों के दरमियान ऐलान करते हैं, लोगों जानते हो तुम मेरा क्या मकाम है, मुझे पहचानते हो, मेरी क्या इज्जत है, मेरी क्या हैसियत है। अरे मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसके लिए एमएलए कुर्सी छोड़ देता है, मैं वो हूँ जिसके लिए एमपी कुर्सी छोड़ देता है, मैं वो हूँ जिसके लिए मुफ्ती साहब कुर्सी मसला छोड़ देता है, मैं वो हूँ जिसके लिए इमाम साहब जगह छोड़ देता है, मैं वो हूँ ये अपने इल्म की बुनियाद पर ये गुरूर और तकब्बुर में आकर के लोगों में प्रचार करता है, ऐलान करता है। मगर कुर्बान जाए आमना के लाल पर कि जब सैयदा जब ताहिरा अपने मैके आते थे तो सैयदा कायनात के लिए मेरे एमपी रहे और मक्के का सरमायादार रहे, बल्कि इमामुल अंबिया जगह छोड़ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया जगह छोड़ रहे हैं, नबियों के नबी जगह छोड़ रहे हैं, रसूलों के रसूल जगह छोड़ रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन वाले आका जगह छोड़ के अपनी बेटी से फरमाते हैं, फातिमा मेरी जगह पे बैठ जा। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का एहतराम करके बता दिया, ऐ लोगों अपनी बेटियों की इज्जत करो, अपनी बेटियों की कदर करो, इसलिए कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की रहमत नाज़िल हुआ करती है। जिस घर में बेटियां पैदा होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। जिस घर में बेटियां आती है अल्लाह उस बेटी की बरकत से बरकतें अता फरमाता है। याद रखें, कोई भी बेटी जिस घर में पैदा होती है अल्लाह तबारक व तआला उस बेटी के सदक़े में उस घर वालों के मुकद्दर में रिज़्क़ लिख देता है। ये बेटी की फजीलत है। मेरे आका ने बेटे की भी फजीलत को बयान किया है, लेकिन बेटे से कहीं ज्यादा अहमियत बेटी को दिया है। इसीलिए फरमाया जहाँ तक हो सके बेटे को पढ़ाओ लिखाओ, सही तालीम और तरबियत दो, दीनी तालीम और तरबियत दो, कुरान की तालीम दो, इल्मे दीन ये इस्लामी तालीम दो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब कुरान की तिलावत करेंगे तो फिर तुम्हारे लिए दुआएं भी करेंगे। जब कुरान की तिलावत करेंगे तुम्हारे अगर दुनिया से इंतकाल कर जाओ तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। जब तुम्हारे बच्चे दीनदार होंगे, तुम्हारी बेटी दीनदार होंगे, जब नमाज पढ़ेंगे तो फिर अपने वालिदैन के लिए दुआ करेंगे, जब सबका खैरात करेंगे अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करेंगे। हर हाल में जब तुम्हारे बच्चे नेक होंगे तो तुम्हारी
तुम्हारी बहू वही बेटी तुम्हारे लिए हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त अब रफ्तार अपनी